سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر صنعت و تجارت کا کراچی کی 16,000 ایکڑ زمین کے کاغذات جاری ہونے کا دعویٰ۔ یونس جھاگا کے پلاٹوں کے ریکارڈ اور کاغذات کی ڈبلنگ کے مسائل حل ہونے کی یقین دہانی۔ کہا کراچی کی زمینوں میں بہت گھپلا ہے۔ محکمہ ریونیو سندھ اگلے ہفتے تجرباتی بنیادوں پر ریونیو ایپ لانچ کر دے گا۔ کہ الیکٹرک کے پلانٹ انتہائی بوسیدہ ہیں، اس لیے کراچی کے صارفین کو زیادہ بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ تفصیلات جانیں گے ایاز رانا سے۔ جہاں کہ ایک انکشاف کیا ہے یونس ڈھاگا صاحب نے کہ سندھ حکومت کی جو زمینیں ہیں اس کے اوپر تقریباً جو ہے وہ 16,000 ایکڑ سے بھی زائد زمینوں کے اوپر جو ہے اس وقت قبضہ ہے، اور وہ انلیگلی طور پہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا گیا۔ اس کے اوپر کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں انہیں سے جانتے ہیں۔ سر، یہ ایک خبر آپ نے دی ہے کہ یہ بڑا سندھ حکومت کی جو زمینیں اس کے اوپر قبضہ ہے، تو کیا حکمت عملی ہے؟ وقت آپ کے پاس بہت کم رہ گیا، تو کیا حکمت عملی تیار کی گئی؟ دیکھیے، یہ کئی ہزار ایکڑ اور اس کو ابھی ہم اس کا نہیں بتا سکتے کتنے ہزار ایکڑ ہوگا، لیکن یہ کچھ ریکارڈ کی ہیرا پھیری کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ 2012 میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک کوئی الاٹمنٹ پالیسی نہیں آتی تب تک کوئی بھی سرکاری زمین کسی کو نہ دی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ریکارڈز، کافی ریکارڈز رکھے گئے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ان ریکارڈز کی نشاندہی کریں، سپریم کورٹ کے پاس لے جائیں کہ جی یہ خلاف ورزی ہوئی ہے، تاکہ پھر سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق ادھر فیصلہ کیا جائے کہ اس زمین کا اب کیا کیا جائے۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پچھلی حکومت کے دور میں ہوا ہے، یا یہ ایک بہت عرصے سے چلا آ رہا تھا؟ اس کے اندر حکومت کوئی انوالو رہی ہے، یا یہ پرائیویٹ، یا یہ سپر ہائی وے کی زمین ہے، یا کسی انڈسٹریل زون کی کوئی زمین ہے؟ یہ تقریباً کافی علاقوں میں ہے کراچی کے، اور جام شوروں میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، اور اس کی یقیناً ہم کوئی انویسٹیگیشن فی الحال ہم نہیں کر رہے اس کی، ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریکارڈ میں جو خرابیاں ہیں اس کو دور کی جائیں، اور ریکارڈ میں جو زمینیں سرکاری مختلف لوگوں کے نام پہ غلط طور پہ لکھ دی گئی ہیں اس کو ہم کلین اپ کریں، اور دوبارہ سرکاری زمینوں کی جو ملکیت ہے اس کو بحال کیا جائے، یا پھر ان کو اس کو پینلائز کیا جائے اور سرکار کو اس کی کچھ نہ کچھ آمدنی ہو۔ بجلی کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کراچی چیمبر بھی بڑی آواز اٹھاتا رہا ہے کہ ٹیرف کیا، چاہے اگر گیس نہیں ہے تو کم از کم بجلی کے ٹیرف میں کوئی کمی ہو، تو آپ لوگوں کی جانب سے کوئی ایسی جاری ہے مشاورت کی جائے کہ جلد سے جلد کوئی فیصلہ ہو اور ایک ریلیف پیکیج ملا جائے جو سردیوں کے اندر زیادہ کھپت کا ایک پیکیج دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ بجلی کے ٹیرف کی جو سسٹم ہے وہی ایک فالٹی ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ کراس سبسیڈائزیشن کے ذریعے جو انڈسٹری کو بہت ہائی ٹیرف دیا جاتا ہے وہ اب انڈسٹری برداشت نہیں کر سکتی، تو ایک کراس سبسیڈائزیشن کو ریویو ہونا چاہیے۔ یہ جو ٹیرف سیٹنگ پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور نیپرا کی، اس کو ریوائز ہونا چاہیے، تاکہ کراس سبسڈی کا جو بوجھ آ رہا ہے انڈسٹری پہ ایٹ لیسٹ اس کو کم کیا جائے، تاکہ جو کاسٹ ہے اس وقت بجلی کی وہ ضرور لی جائے انڈسٹری سے، لیکن باقی جو سیکٹرز ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر ہو چاہے ڈومیسٹک ہو، ان کا بوجھ انڈسٹری پہ اس وقت نہیں ڈالنا چاہیے۔ جبکہ کمپٹیشن کے بڑے مسائل ہیں اس وقت، ہم ایکسپورٹ کو ہی بڑھانا چاہتے ہیں، تو یقیناً اس پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ سردیوں میں اگر بجلی ایکسیسو ہے، یوز نہیں ہو رہی، تو اس جنریشن کو ہم یوز کریں تاکہ گیس کی جو کمی آ رہی ہے اس کو بجلی کی فراہمی سے پورا کیا جائے۔ جیسے کہ یونس ڈھاگا صاحب نے صاف یہ لفظوں میں بتایا کہ سندھ حکومت کی بہت سی ایسی زمینیں جس کے اوپر جو ہے وہ مسائل ہیں، جس کے اوپر قبضہ ہے، اور سپریم کورٹ کے واضح 2012 کے احکامات ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ یہ واپس جو ہے زمین لی جائے گی، یا اس کی جو ریونیو کا جو سب سے بڑا ان کا مسئلہ ہے ڈپارٹمنٹ کا وہ اس کو پورا کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو بجلی کی قیمتوں کا مسائل ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے خاص حکومت کی تائید کی ہے، زیادہ بجلی ہو تو ان کو ایک ریلیف پیکیج دیا جائے۔ جی، کراچی کی روشنیاں بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ میئر کراچی شہر قائد کی خدمت کے لیے پرعزم، بولے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کے ایم سی کونسل کے ممبران کا اجلاس ہوا۔ بات کر لیتے ہیں شعیب مختار سے۔ شعیب، اپڈیٹ کیجیے گا اجلاس کے حوالے سے۔ جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کے ایم سی کونسل کے ممبران کا اجلاس ہوا ہے، جس میں شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اجلاس میں شہر قائد کے انفراسٹرکچر کی بحالی سے متعلق جو ہے مختلف امور جو ہے زیر بحث آئے ہیں۔
इजलास से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि कराची की रोशनियां बहाल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे, जबकि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। उनका कहना था कि कराची की तरक्की व खुशहाली के लिए हर शख्स को अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से शजरकारी के जरिए शहर के पार्कों को भी माहौल दोस्त बनाया जा रहा है। जी अच्छा शुएब, ये भी बताइएगा कि टूटी सड़कों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा खबरें सामने आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा था कि मेयर के सामने वो मामला भी रखा जाएगा, तो इस हवाले से कोई बात हुई? जी बिल्कुल, इजलास में जो है कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर जारी तरक्याती कामों से मुतालिक भी तफसीली तौर पर जो है वो गुफ्तगू हुई है। इस मौके पर जो है मेयर कराची की जानिब से बताया गया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शाहराह नूर जहां जो तामीर की जा रही है उसे भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ मुख्तलिफ अंडर पासिस हैं जिन पर इस वक्त काम जारी है, वो भी तकमील के मराहिल में जो है दाखिल हो रहे हैं। जल्द मेयर कराची की जानिब से भी उसका जो है बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। हम देख रहे हैं काफी तवज्जो दे रहे हैं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, जब से उन्होंने ओहदा संभाला है शहर में तरक्याती काम जो है वो तेजी से जारी है, अवामी मसाइल हल हो रहे हैं। खास तौर पर जो बेहतरी देखने में आई है वो वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन में देखने में आई है। पानी चोरों और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने काफी कार्रवाइयां की हैं। ठीक है शुएब, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिए। एक और इजलास की बात कर लेते हैं जो MQM की राबता कमेटी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत जारी है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM की राबता कमेटी का पाकिस्तान हाउस में इजलास जारी है। इस इजलास की सदारत कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है, जबकि इस इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत जारी है। इजलास में मुस्लिम लीग नून से मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी के नामों पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों जो है मुस्लिम लीग नून का वक्त MQM के मरकज बहादराबाद आया था। दोनों फिरकैन में जो है अहम मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में जो है अयाज सादिक भी शरीक थे, ख्वाजा सार रफीक भी शरीक थे, जबकि MQM की जानिब से कन्वीनर MQM और तमाम डिप्टी कन्वीनर और सीनियर डिप्टी कन्वीनर जो है वो इस मुलाकात में शरीक थे। शाम इस होने वाली अहम तरीन मुलाकात में जो है आइंदा इंतखाबात के लिए जो दोनों जानिब से कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया गया था वो कमेटियां तश्कील नहीं दी जा सकी, जिसके बाद जो है आज का इजलास जो है इस वक्त जारी है। उसमें मुमकिना तौर पर MQM की जानिब से मुस्लिम लीग नून से इंतखाबी अमल से मुतालिक मुशावरत के लिए कमेटी के नाम जो है फाइनल किए जाएंगे। इस इजलास में आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम का फार्मूला भी तय किया जाएगा। ठीक है, MQM राबता कमेटी का आज होने वाला इजलास जारी है और अहम फैसले मुतवक्के हैं। शोएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे कॉर्पोरेशन और बल्दियात में तकर्रुर तबादले 19 और 20 ग्रेड के 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद बताइएगा किस किस का तकर्रुर तबादला किया गया? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा बल्दियात और महकमा कॉर्पोरेशन में 19 और 20 ग्रेड के 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसके महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं, जिसमें शाहिद अहमद शेख को ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी लाड़काना तैनात कर दिया गया है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एजाज अहमद शेख का तबादला करके उनको ज्वाइंट रजिस्ट्रार एडमिन अकाउंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि फारूक अहमद बलोच को एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात हाउसिंग और टाउन प्लानिंग दादू तैनात कर दिया गया है। फारूक अहमद बलोच तैनात के मुस्तरद थे, जिसको आज जो है इनको एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात हाउसिंग और टाउन प्लानिंग दादू तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। जामे कराची BA प्राइवेट सालाना इम्तिहानात 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया।
168 तलबा फर्स्ट डिवीजन, 1086 तलबा सेकंड डिवीजन, 3 तलबा थर्ड डिवीजन से कामयाब हुए हैं। जामिया कराची BA प्राइवेट सालाना इम्तहानात 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें जामिया कराची ने BA प्राइवेट साल दोम सालाना इम्तहानात बराए 2022 के नताइज का जो ऐलान है वो कर दिया है। नाज़िम इम्तहानात कराची डॉक्टर सईद शाहिद जहीर के मुताबिक BA प्राइवेट साल दोम व वहम के नताइज जारी कर दिए गए हैं। इम्तहानात में 2500 के करीब तलबा व तालिबात जो हैं वो शरीक हुए थे, जबकि 168 तलबा को फर्स्ट डिवीजन और 1000 से ऊपर तलबा को सेकंड, जबकि 3 तलबा को थर्ड डिवीजन में कामयाब जो है करार दिया गया है, जबकि कामयाबी का तनासुब जो है 48.72% रहा है। ठीक है, कामयाबी का तनासुब 48.72% रहा। सैयद ज़ुबैर राशिद, बहुत शुक्रिया आपका। जामे NED के तलबा करियर फेयर में पुरजोश हैं। गोल्ड मेडलिस्ट शहज़रत हाशमी NED ग्रेजुएट ने बताया है कि ऐसे करियर फेयर इंतहाई मुफीद हैं। तलबा के लिए निजी कंपनी से जॉब ऑफर हुई हैं। अब से कुछ देर कबल हमारी नुमाइंदा सबा परवेज वहाँ से कवरेज कर रही थी, आइए आपको दिखाते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NED यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर 5वां जॉब फेयर का जो है वो इनेकाद किया गया है और 30 से ज़ायद कंपनीज़ ने यहाँ पर शिरकत की है और एक की छत के तले नीचे तलबा और तालबात के लिए जो है वो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर रखी गई हैं। और इसके साथ साथ मेरे साथ NED यूनिवर्सिटी के जो है वो पास आउट जो है वो मौजूद हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इनसे जानते हैं कि मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो जॉब फेयर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ये कितने मुफीद है स्टूडेंट्स के लिए? बहुत फ़ायदा होता है जॉब फेयर्स का। ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो न्यूमरस कंपनीज़ को विज़िट कर सकते हैं, जो उनका स्किल सेट जहाँ मैच हो रहा होता है। कंपनीज़ के लिए भी आसान है, उतना ही फ़ायदा स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का मिलता है कि वो अपनी CVs आराम से ड्रॉप कर सकें रादर दैन सर्चिंग करें। तो ऑप्शंस काफ़ी होते हैं और इससे काफ़ी बच्चे मुफीद हुए हैं पिछले सालों में, और इस साल भी मुझे उम्मीद है काफ़ी बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा। अच्छा, आप खुद भी यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उस हवाले से बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ NED यूनिवर्सिटी का। उस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा जॉब मिलने में। बहुत जल्दी टाइमली जॉब मिल गई थी, इंटर्नशिप के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू मेरी हायरिंग हुई थी। तो ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जिससे चाहे गोल्ड मेडल हो या आप ना भी हो, लेकिन इससे हर बच्चा फ़ायदा उठा सकता है। तो आप मुझे बताएंगे क्या लगता है कि ऐसे जॉब फेयर्स होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए। ये बेसिकली कनेक्ट करते हैं इंडस्ट्री को यूनिवर्सिटी से, सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में जो है वो तालीम हासिल? डिपेंड्स ऑन कि वो किस ईयर में है, किस ईयर यूनिवर्सिटी के किस ईयर में है। इफ़ दे आर द इनिशियल स्टेज लाइक द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, दे शुड फोकस ऑन देयर स्किल सेट। बट अगर आप थर्ड ईयर में हैं और फाइनल ईयर में हैं तो यू शुड अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो इस तरह के करियर फेयर से डेफिनेटली मिलती हैं। गोल्ड मेडलिस्ट मौजूद थे हमारे साथ, उनका यही कहना था कि वो तलबा को यही कहना चाहते हैं कि वो जल्द इन चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व हों, ताकि वो अपनी ही जामिया से अपने करियर का आगाज़ कर सकें और अपनी जो है वो शोबे के रिलेटेड जो है वो जॉब की शुरुआत कर सकें। जी, सचल थाने की हदूद में फायरिंग से जाँ बहक शुएब की लाश ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जाय वक़वा से एक खोल मिला है, वाक़े की तहकीकात जारी हैं। तफसीलात जानेंगे शाहरुख शाह से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ईदी सर्द खाने सुराब गोड से, और आपसे कुछ देर कबल सचल थाने की हदूद में एक जो है वो फायरिंग का वाक़या रोनुमा हुआ, जिसमें पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तौर पे जो तहकीकात की गई हैं कि जो मकतूल है जिसकी शनाख्त शुएब नासिर के नाम से हुई है, उसको जो है वो सर पे एक गोली जो है वो लगी है, जो कि मौत का सबब बनी है। मकतूल जो है वो शुएब नासिर को पहले अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पे अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतज़ामिया ने जिना अस्पताल रेफ़र किया, जहाँ पे वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो इंतकाल कर गया। इस वक्त बॉडी जो है वो ईदी सर्द खाने सुराबगोड मुंतकिल कर दी गई है। यहीं पे इस वक्त बॉडी मौजूद है और लवाइकीन भी यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं, जिन्होंने जो है वो बात करने से मना किया है। जब हमारी ऑफ कैमरा जो लवाइकीन हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब आखिरी जो फ़ोन
کال ہوئی ہے شعیب ناصر کو تو اس نے بتایا کہ وہ اس وقت جوہر میں ہے اور ایک کیونکہ وہ سیلز مینیجر کا کام کرتا تھا ایک نجی کمپنی میں جہاں پہ اس نے بتایا کہ ایک کام کے سلسلے میں وہ جوہر سے ہوتا ہوا پھر وہ آفس واپس آئے گا اور پھر عباسی شہید اسپتال سے جو ہے وہ کال آتی ہے کہ جو ہے وہ مقتول کو گولی لگی ہے اور اس وقت وہ عباسی شہید اسپتال میں زیر علاج ہے. جو آف کیمرہ ہماری بات ہوئی ہے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پہ کیونکہ ہیڈ انجری ہے سر پہ جو ہے وہ ہیڈ شاٹ ہے تو ابتدائی طور پہ یہی جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے یا یہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. مزید تفتیش کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے جبکہ مختلف زاویوں سے جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ آیا یہ ذاتی دشمنی ہے یا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے یا یہ ڈکیتی مزاحمت پہ جو ہے وہ مقتول شعیب ناصر کو قتل کیا گیا ہے. جی سیوک سینٹر سے لیاقت آباد 10 نمبر جانے والی سڑک پر سوزوکیوں کی غیر قانونی پارکنگ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی ہے. صورتحال کے باعث شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانیں گے سعادت حسین سے. جی بالکل شہر قائد کی شاہراہوں پہ صبح کے ساتھ شام کے اوقات میں بھی ٹریفک جیم معمول بن گیا ہے. اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں اس سڑک سے جو سیوک سینٹر سے ہوتی ہوئی لالو کے 10 نمبر اور ناظم آباد اور آگے کی جانب جاتی ہے. اس سڑک کے کنارے جو سوزوکیوں کی غیر قانونی پارکنگ ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہاں سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. سوزوکیاں جو ہے ایک کنارے کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے سڑک چھوٹی ہو گئی ہے اور ٹریفک جو شام کے وقت عمومی طور پہ شہری جو ہے وہ اپنے دفاتر مکمل کر کے جو ہے اپنے گھروں کی جانب جاتے ہیں تو جب وہ ٹریفک یہاں سے گزرتا ہے تو سڑک چھوٹی ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ اس وقت شدید متاثر ہو رہی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سیوک سینٹر سے جو لالو کے 10 نمبر جانے والی جو ٹریک ہے اس کے اوپر ٹریفک کی روانی غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے شدید متاثر ہو رہی ہے. جی اسپیشل کورٹ سینٹرل میں کسٹم افسران کے خلاف 6 ارب سے زائد کے اسپیڈ منی اسکینڈل کی سماعت. عدالت نے 36 مفرور ملزموں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت نے تمام ملزموں کو گرفتار کر کے 28 نومبر تک عدالت پہ پیش کرنے کا حکم دے دیا. اسپیشل کورٹ سینٹرل میں کسٹم افسران کے خلاف 6 ارب سے زائد کے اسپیڈ منی اسکینڈل کی سماعت. عدالت نے 36 مفرور ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. تفصیلات جانیں گے جواد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل دیکھیں آج اسپیشل کورٹ سینٹرل میں کسٹم افسران کے خلاف 6 ارب سے زائد کے اسپیڈ منی اسکینڈل کی سماعت ہوئی ہے. عدالت نے 36 مفرور ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں جبکہ عدالت نے تمام ملزمان کو گرفتار کر کے 28 نومبر تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. کیس کے 36 مفرور ملزمان میں عبد الرشید، حذیفہ، شہباز صلاح الدین اور دیگر شامل ہیں. کسٹم حکام کے مطابق کسٹم افسران نے چھالیا، ایرانی ڈیزل اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ سے اسپیڈ منی بنائی. کسٹم افسران حوالہ ہنڈی سے بھی اسمگلروں سے رقم وصول کرتے رہے جبکہ کسٹم افسران نے واٹس ایپ گروپ ایپ پر جو ہے وہ فیلڈ آفیسر گروپ بنا رکھا تھا جہاں سے وہ اسمگلنگ میں استعمال گاڑیوں کے نمبر شیئر کیے جاتے تھے جبکہ مخصوص نمبر کی گاڑیوں کو بغیر روکے بغیر کلیئر کیا جاتا تھا. ملزمان نے چھالیہ اسمگل کے گروہ سے بھی 6 کروڑ اسپیڈ منی وصول کیے تھے جبکہ جو سونا ہے وہ بسکٹس میں تبدیل کر کے افسران تک پہنچایا جاتا تھا. جبکہ کسٹم افسران کے حکام کے مطابق ان کسٹم افسران نے اسپیڈ منی سے نجی سوسائٹی میں کراچی اور لاہور میں پراپرٹی بھی خرید رکھی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جواد آصف آپ کا.